Hi Sai, thank you for speaking Hi. to. Um, Obviously, we were really entertained by you during the Tamil Nadu Premier League. It was quite an experience watching you right from day one, if I'm not mistaken. Unga experience solunga. How was your experience in the league this year? First of all, thank you for having me. And சரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலாக டிஎன்பிஎல் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி தான் இந்த கிடைச்ச பிளாட்ஃபார்மும் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தது, பட் இட் வென்ட் த ரைட் வே. Okay. Nariya Beer, who I spoke to was saying how, for the first time for a lot of people, it was, that feeling that Nariya cameras are watching you, Nariya Beer veladra paakranga, they're seeing you on the field. On the feeling konja conscious irundha, were you a little nervous about that, like you're in front of the camera for the first time? Was that somewhere playing in the back of your mind? No, அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபீலிங்கும் இல்லை. பட் ஓகே, நான் மட்டும் தான் நர்வஸ் ஆனேன், என்னால தான் நர்வஸ் ஆனேன் தவிர அந்த க்ரௌட்னாலேயோ எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க அந்த நர்வஸ்னஸ் இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலாக. ஓகே, இப்போ நீங்கள் ப்ரெஷர் பற்றி பேசும்போது, when you are there out in the middle when you're batting, what is it that you keep in mind? நீங்கள் எது is there something that you're thinking, or is there a process that you have when you're batting out? பேசிக்கலாக அங்கே போய் பெருசாக எதுவும் திங்க் பண்ணுற இது கிடையாது. மேட்சுக்கு முன்னாடி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அங்கே முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ இன்ஸ்டிங்டிவாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ இன்ஸ்டிங்டிவாக இருக்கிறது தான் என்னோட பிளான். We've seen how you bat, there's any situation like you're able to mold yourself. We've seen that in the tournament itself, sila situations like you came in when the team had already had a good start. Sila time like it was a pretty difficult situation which you had to kind of slow down and see it through. Is there something that you have worked on, particularly when it comes to being there till the end? You have to anchor the innings. And the mari or nature is your game. Is there something that you've worked on? How has your process been in the last few years? Actually, இந்த கோவிட் டைம்ஸில் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுற டைம் ஆக்சுவலாக அதிகமாக இருந்தது டிஎன்பிஎலுக்கு. ஸோ அந்த டைம் வந்து பேசிக்கலாக நான் மெயினாக ஆங்கர் பண்ணுறது தான் மெயினாக என்னோட ரோலாக இருந்தது டீமில். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேமோட 87 வந்து இட் வாஸ் அ குட் நாக், அவ்வளோதான். பட் மிச்சப்படி மெயின்லி மை கேம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபியூ கேம்ஸ்ல வந்தது தான் என்னோட நார்மல் கேம். உங்க டீம் பத்தி பேசும்போது, how was that like? How was the team atmosphere? Any people who helped you or supported you, or any advice that you got on the duration la TNPL la during the time that you spent with the team? Your memories with that, with the Leica setup, adu patti solunga. Actually எல்லாருமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே நல்ல கிரிக்கெட்டர்ஸ், கொஞ்சம் ஒரு லெவல் ஆடின கிரிக்கெட்டர்ஸ். நான் இப்போதான் புதுசாக லைக்கா போனப்போ எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லை, புது ஃபீலிங்கே. அந்த அட்மாஸ்பியரே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது மாதிரி இது புதுசாக இல்லாமல் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க எல்லாருமே. அண்ட் பேசிக்லி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண விட்டாங்க, எதையுமே வந்து they didn't hold back. அண்ட் உன்னால என்ன பண்ண முடியும், எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண சொன்னாங்க. 100% எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்துருந்தாங்க. Is that your favorite position to bat in? One down, you like batting right at the top? Yeah, it's my favorite position. So I like to open, and my favorite position is one down. And the many discussions in that, like where you prefer batting, or were there talks around that as well? Actually, starting I was about to open, but team situations kaga in one down oda vechitaanga. Okay. Tell us a bit about working alongside someone like Shah Rukh as captain. How was that experience? He's obviously a youngster as well, but he's got that exposure on the international cricket la nariya peroda velada exposure with someone like Shah Rukh. How was that like? How was it interacting with someone like him and playing alongside him and his captaincy? And Shah Rukh na வந்து சொன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. அவர் பார்க்க தான் கொஞ்சம் டெரரா இருக்காரு, ஆனால் வந்து இஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. அண்ட் அதே தான் நிறையா எக்ஸ்போஸ்டர் ஷேர் பண்ணார். ஆக்சுவலாக அவரோட ஐபிஎல் போயிட்டு வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்ன அங்கே எப்படி பிளான் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நிறையா ஷேர் பண்ணார். அதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஆக்சுவலாக அங்கே டிஎன்பிஎல்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது. Also, you spent a lot of time out in the middle with someone like Ganga.
Adha patti solunga. How was it like batting with someone like him? Even for him, I think this season was a fantastic season. How was it like batting alongside him? Neenga enna pesuveenga mid pitch, like during the time that you are out in the middle, what conversations do you have? Take it through that. கான்வர்சேஷன் பெருசா எதுவுமே கிடையாது. பட் கங்கா வந்து அந்த ஷாட் அடிச்சாருன்னா அதை என்ஜாய் பண்ணுவார் நிறையா. எப்படி இருந்தது, நல்லா இருந்ததா, மிடில் பட்டுதா, அந்த மாதிரி ஒரு ஜோவியலா தான் இருக்கும். நிறையா அவ்வளோ சீரியஸ் டாக்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ், சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாரு தவிர மிச்சப்படி நார்மலா தான் இருக்கும். In the TNPL, if I had to ask you your favorite moment and take us through that, explain and tell us about that particular moment, and the mani na keta, which one would it be? Definitely it's the eliminator. ஏன்னா மேபி டூ இன்சிடென்ட்ஸ் நான் சொல்லுவேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மதுரை பேந்தர்ஸோட அந்த மேட்ச் சொல்லுவேன். அண்ட் மெயின்லி இட்ஸ் எலிமினேட்டர். பிகாஸ் எலிமினேட்டர் விக்கெட் வந்து அவ்வளோ ஈஸியா இல்லை ஆடுறதுக்கு. கொஞ்சம் ஹோல்ட் பேக் பண்ணி தான் ஆடணுன்ற ஒரு டீம் சுச்சுவேஷன் இருந்தது. ஸோ அது என்னால் பண்ண முடிஞ்சது. ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல ப்ரெஷர் இருந்தது அந்த கேம், டு பி ஹானஸ்ட். ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து டீமுக்கு வந்து 20 overs கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு ரீசனபிள் டோட்டல், நாங்கள் தோத்தாலும் இட் வாஸ் அ ரீசனபிள் டோட்டல் இந்த கிரிக்கெட். ஸோ அதுதான் என்னோட பெஸ்ட் மூமெண்ட்டை நான் ஃபீல் பண்ணேன். அப்புறம் மதுரை பேந்தர்ஸ் அது 2 குயிக் விக்கெட்ஸ் விழுந்துருச்சு. ஸோ அந்த கேமும் கொஞ்சம் டீமை ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு 16-17 ஓவர்ஸ்க்கு கொண்டு போகிறது ஒரு பெரிய டார்கெட்டாக இருந்தது. ஸோ அது பண்ண முடிஞ்சது டீமுக்காக, அது ரொம்ப ஹாப்பியாக. We also heard a lot about your past experience coming into this and how you were earlier. Sai nama ketom, you were slightly a healthy kid. You had to lose a lot of weight. You went through a lot of training. Your mom's a trainer. Tell us a bit about that. Tell us a bit about your journey, especially when it comes to and the physical fitness and the training aspect of your journey patti solunga, and how has the last few years been, and how much your family has helped you over the last few years. ஸோ என்னோட ஃபேமிலி அப்பாவும் ட்ரெயினர், அப்பா ஒரு இந்தியன் அத்லீட் அண்ட் அம்மா இப்போ ட்ரெயினராக இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அவ்வளோ தெரியல. ஸோ டு பி ஆனஸ்ட் அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸே அவ்வளோ தெரியல. ஸோ கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுது. அண்ட் ஃபார் த பாஸ்ட் 2 years I've been working with them very precisely and every small things, not even leaving ஒரு சின்ன விஷயம் கூட விடாம அது எல்லாத்துலேயுமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரெகுலரா. அண்ட் ப்ராப்பர் டயட், அது எல்லாமே நியூட்ரிஷன் டயட் எல்லாமே பார்த்துக்கிறதுனால இப்போ பாடி கொஞ்சம் பெட்டர் ஆயிடுச்சு. ஃபார் த பாஸ்ட் 2 years நல்லா வெயிட்டும் நல்லா குறைஞ்சி நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தனும் ஆயிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? லைக் ஹவு யூ யூஸ் டு பி earlier, before the change happened, நீங்க எப்படி ஃபீல் on the ground, எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு உங்களுக்கு? how did you feel when you were batting as opposed to now when you're batting, having gone through that journey? அந்த டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கு? அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? and what is that difference? Obviously ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. அப்போ ரொம்ப ஸ்லோவா இருப்பேன். என்னால கேம் ஆஃப் A to the end கொண்டு போக முடியாது. ரொம்ப ட்ரைன் அவுட் ஆயிடுவேன். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா. இப்போதான் தெரியுது ட்ரெயின் பண்ணா எவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குன்னு. ஸோ இனிமே அதை தெரிஞ்சு நான் விடவே மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா. Yeah, it becomes a habit, I think, after a point, and it becomes a part of your existence. Now, we even see you on the field, you dive a lot, you don't think about how difficult it is to stop the ball or whatever. And the feeling, did it come with the fitness? Was that also an additional thing of, how you improved your fielding? Adu or contributing factor irundhucha? கண்டிப்பா இருந்தது. ஸ்டார்டிங்ல as I said ரொம்ப ஸ்லோவா இருப்பேன். ஸோ ஒரு எஃபர்ட்டே கொடுக்க ட்ரை பண்ண மாட்டேன். ஸோ ரொம்ப ஈஸியரா எடுத்துப்பேன் ஃபீல்டிங்கை. இப்போ அது வந்து ஒரு கண்டிப்பா ஒரு மைனஸ் தான். இப்போ அது பயங்கரமா ஃபிட்னஸ் ஃபீல்டிங்கும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணனால இப்போ ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்குது. நல்ல எஃபர்ட் போட்டு பார்க்கலாம், ஒரு வாவ் மூன் கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபீல்டில் எனி டைம். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இதை கிரியேட் பண்ணலாம், கேச்சஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் பேசிக்காக என்னோட ஃபீல்டிங் பண்ணும்போது, எனி டைம் ஃபீல்டிங் பண்ணும்போது அதான் ஒரு தாட்டாகவே இருக்கும். உங்க ட்ரீம் பத்தி நான் கேட்டா, if I ask you what your goal is, what is it that you see yourself doing, next stage பத்தி பேசினா, next level பத்தி பேசினா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நெக்ஸ்ட் லெவல் பத்தி பேசுனா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு பார்த்தா சீனியர் மென்ஸ் தமிழ்நாடு தான். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் கிடைச்சதுன்னா. கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, ஐ ஜஸ்ட்
I'll just work hard and get stronger for the next year. அவ்வளவுதான். Very nice to hear, Sai. Last question. ஒரு advice, you're young right now, you're probably touching 20, you have like a long life ahead of you, a long career path ahead of you. One advice that someone has given you, anyone, you don't have to tell us who or when, but any part, any person, any one particular advice that has stuck unga mind la adu irukku, and every time you go out on the field or every time you train you keep thinking about that, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு advice இருக்கு? அந்த மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் நான் என்னன்னு ஃபீல் பண்ணேன்னா, ஒரு எனி டே ஈஸி டேவா இருக்கவே கூடாது. எனி டே எவ்ரி டே மஸ்ட் பி 100 to 120%. இதை நேம் பண்ணலாம். ஆக்சுவலா கோபி பிரையண்ட் நான் கொஞ்சம் நிறைய ஃபாலோ பண்ணுவேன். பட் அவர் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணல, அவரோட புக்ஸ் படிச்சனால கொஞ்சம் இன்ஸ்பயர் ஆனேன். ஏன்னா அவர் எவ்ரி செஷன் யூ ஜஸ்ட் கிவ் யூ 100 120% எவ்ரி டே எவ்ரி செஷன். ஸோ அது என்றைக்குமே வந்து என்ன ட்ரெயின் பண்ணாலும் சரி, ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் சரி, எனி டைம் எனி டே அது என்னோட மைண்டில் இருக்கும். ஷுட் கிவ் 100% in everything you do. Okay, that was nice. It's a great note to end this interview on, Sai. It's been an absolute pleasure. It was great talking to you. Just wishing you all the best. I know, we saw just glimpses of the talent that you have, and we would just love to see more of it, and in bigger stages as you go. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.